ഹലോ, കാണാമല്ലോ അല്ലേ? കാണാം സാർ. Okay. So let us begin. Let us consider the real line. Suppose this is a real line. The left endpoint is minus infinity and right endpoint is plus infinity. Okay. This be the central value 0. Okay. Now let us consider a set. First one is open interval. For example, A, B type sets. What is that set actually? Okay, this one is A and this is B. That means all real numbers in between A and B. Okay, and the set can be represented as closed A comma B. So this is actually x such that A less than or equal to x less than or equal to B. Okay, let us consider another set. This one is my open minus infinity comma closed B. Okay, another set. So what is the what is that set? Open minus infinity closed B. So what is the complement of that set? Fine. So excluding this B, this will be the complement. Okay, this will be the complement. So this is actually open B. That means this set does not contain B, comma plus infinity. So the complement of this set equal to open B, comma open infinity. Usually we consider open at infinity, both at minus infinity and plus infinity. So we can denote like open B plus infinity. That is the complement. Now what is the complement of this one? Is equal to that is nothing but here to here excluding A, and then from here to here excluding B. Okay, so that can be represented as minus
comma A open, and the right part, so let us denote it as B union, B comma infinity, right? So this is the complement of this section. So if okay, now we consider this type of set, that is so that is actually closed A including A closed A open infinity. Okay, now we consider another 2 points, that is this is actually C and this is D, so close to CD. What is the intersection of as such? There is no common element between this AB, closed AB and CD. Okay. So you can see that, and I will consider another such, that is some AB CD, already up to CD. This is E and this is F. So what is intersection of closed AB and open A, open E closed F? E closed F. So what is actually, what is intersection region? That is again open E closed B. So that is the intersecting region. So likewise we can consider all intersection and all unions. And what is a singleton set? Singleton set is nothing but closed A comma E. So this is nothing but closed A comma A. So that is the singleton set. Then okay, now we have to study the property. So these are just examples of type of sets or type of intersection, type of union, type of complementation in real life. Okay, sets in real life. We can find many, uncountably many sets in this real line, subsets in the real line. So we all not consider all these subsets. We restrict to subsets having some properties. So that
That will discuss in the next section, like Borel field. That will be discussed in next. So anyway, before that we have to complete some other properties. Now we consider a non-empty class script A closed under complementation and finite intersection is called a field. That we have already discussed in the last class. We are selecting a class of subsets, and if it is closed under complementation means if a set is taken from script A, then A complement will also be a member of script A. And finite intersection, that means if A and B are selected from script A, then A intersection B or A union B is also a member of script A. So such type of class is called a field. Okay. Now the result is, here we have said that finite intersection. The result says that a field is closed into finite unions. Or finite intersection or finite union and madi. Okay. It is because of De Morgan's law. Suppose script A is a field, then what is the property? If A belongs to script A, then A complement also belongs to script A. Right? Equation 1.23. The second property is A1, A2, etc. A n belongs to script A, then automatically, since it is closed under complementation and finite intersection, we can say that intersection I going from 1 to n, AI is also a member of script A, belongs to script A. Equation 1.24. Now we take complementation property, because script A is a field. Script A is field, so we can apply the complementation property. If A1, A2, etc. An is a member of script A, then naturally script A is since script A is a field, naturally we will have A1 complement, A2 complement, etc. An complement is a member of script A. Okay, because property of closed under complementation. Now the field is closed into finite intersection, so we can take the intersection of these complements. So what is that? Intersection I going from 1 to n, AI complement, that means A1 complement intersection, A2 complement intersection, etc. An complement, that is denoted as intersection I from 1 to n, AI complement. But remember that belongs to script A, because the set is closed under finite intersection. അതായത് ഒരു n number of set എടുത്ത് ആദ്യത്തെ intersection എടുത്താൽ അത് വീണ്ടും ആ സെറ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന A1 കോംപ്ലിമെന്റ്, A2 കോംപ്ലിമെന്റ്, എക്സെട്രാ An കോംപ്ലിമെന്റ്, അത് നമ്മൾ ഇന്റർസെക്ഷൻ ഫൈനൈറ്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ എടുത്തു, അത് വീണ്ടും സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ്, സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയാം, I going from 1 to n, AI complement is a member of script A. Now take the complement of this set. ഇതിന്റെ തന്നെ ഒരു കോംപ്ലിമെന്റ് ഉണ്ട്, കാരണം ഒരു സെറ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് ഉണ്ടാവും. സോ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് കോംപ്ലിമെന്റ്? ഇന്റർസെക്ഷൻ I going from 1 to n, AI complement all complement, കാരണം A എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡാണ്, അവിടെ വീണ്ടും സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും, ബിലോങ്സ് ടു സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യൽ. ബട്ട് യൂസിങ് ദ ഡി മോർഗൻ ലോ യു നോ ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് യൂണിയൻ I from 1 to n AI. Okay, that belongs to script A. കാരണം intersection I from 1 to n AI complement all complement script A ആണെങ്കിൽ അത് ആക്ച്വലി യൂണിയൻ I from 1 to n AI ആണ്. Okay, by De Morgan law. So that is a member of script A. So that means we have taken A1, A2, etc. An belongs to script A. Then we have obtained that union I from 1 to n AI belong to script A. That means the field is closed under finite union. അപ്പോൾ ഫൈനൈറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പറഞ്ഞാലും മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൈറ്റ് യൂണിയൻ പറഞ്ഞാലും മതി, ഏത് പറഞ്ഞാലും. അപ്പോൾ ഇനി നേരെ തിരിച്ചും പറയാം, എ ഫീൽഡ് ഈസ് എ ഡെഫിനിഷൻ ഇങ്ങനെ വേണം എഴുതാം, എ ഫീൽഡ് ഈസ് എ ക്ലാസ് ഓഫ് സെറ്റ്സ് ക്ലോസ്ഡ് അണ്ടർ കോംപ്ലിമെന്റേഷൻ ആൻഡ് ഫൈനൈറ്റ് യൂണിയൻ എന്ന് പറയാം. കാരണം യൂണിയൻ എടുക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് വരും, ഈ ഇൻ്റർസെക്ഷനൊക്കെ യൂണിയൻ ആവും, യൂണിയനൊക്കെ അപ്പോൾ ഇൻ്റർസെക്ഷനായി മാറും. യൂണിയൻ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ തമ്മിൽ ഇൻ്റർചേഞ്ച് അതേ സ്റ്റെപ്പ്, സെയിം സ്റ്റെപ്പ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചും പറയാം, ആദ്യം യൂണിയനിൽ പറയാം, പിന്നെ ഇൻ്റർസെക്ഷനിൽ പറയാം. സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഇൻ്റർസെക്ഷനിൽ പറയും, അല്ലെങ്കിൽ യൂണിയനിൽ പറയും. ഓക്കെ,
അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് lemma. Now we consider another lemma, that is ഇനി ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് റിമാർക്ക് തന്നുണ്ട്. ഇഫ് എ ബിലോങ്സ് ടു സ്ക്രിപ്റ്റ് എ, യു നോ എ കോംപ്ലി ബിലോങ്സ് ടു സ്ക്രിപ്റ്റ് എ, കാരണം സ്ക്രിപ്റ്റ് എ നമ്മൾ ഫീൽഡ് ആയിട്ട് എടുക്കും. സോ എ യൂണിയൻ എ കോംപ്ലിമെന്റ്, വാട്ട് ഈസ് എ യൂണിയൻ എ കോംപ്ലിമെന്റ്? എ യൂണിയൻ എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? That is actually നമ്മളൊരു സെറ്റ് എടുക്കുക ഒമേഗ, we can divide into two parts. A, if this is A, this will be A complement. So what is A union A complement? That is omega. Omega always belongs to script A. That is the omega always belongs to script A. Now, if we take A intersection A complement, so what is the intersection of these two part? The red കൊടുക്കുക. So if we take the intersection of this red region and green region, there is nothing common with. Okay, so we can say that is null set. That is null set. Phi. So phi belongs to phi automatically belongs to script A. അപ്പോൾ നമ്മൾ എ സ്ക്രിപ്റ്റ് എ ഫീൽഡാണെന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. So we can say always omega belongs to script A and phi always belongs to script A. Okay. So that is very interesting result. Now we consider another lemma. So yeah, this lemma, the proof of this lemma is nothing but this equation number 1.25 and 1.26. No need to consider further proof. Now we consider if a field contains A, it has to contain A complement. Okay. Hence we consider this class, equation 1.27. That is a class containing 4 subsets. One is A, second one is A complement, third one is null set, fourth one is omega. So this is a smallest field containing omega. A ഉണ്ട് എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ രണ്ട് എലിമെന്റ് ആയി. അപ്പോൾ എയുടെ എ കോംപ്ലിമെന്റ് യൂണിയൻ ഒമേഗ അത് ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. എയുടെ എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ നൾ സെറ്റ് അത് ഇതിലുണ്ട്. എയുടെയും ഫൈയുടെയും യൂണിയൻ എ അത് ഇതിലുണ്ട്. എയുടെയും ഒമേഗയുടെയും യൂണിയൻ ഒമേഗ, എയുടെയും ഫൈയുടെയും ഇന്റർസെക്ഷൻ ഫൈ അത് ഇതിലുണ്ട്. എയുടെയും ഒമേഗയുടെയും ഇന്റർസെക്ഷൻ എ അത് ഇതിലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എ കോംപ്ലിമെന്റിന്റെയും ഫൈയുടെയും യൂണിയൻ അത് എ കോംപ്ലിമെന്റ് അത് ഇതിലുണ്ട്. എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഫൈയുടെ ഇന്റർസെക്ഷൻ ഫൈ അത് ഇതിലുണ്ട്. എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഒമേഗ എ കോംപ്ലിമെന്റ് അത് ഇതിലുണ്ട്. എ കോംപ്ലിമെന്റ് യൂണിയൻ ഒമേഗ അതും ഇതിലുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ക്ലാസ്, ദിസ് ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ഫീൽഡ് കണ്ടൈനിങ് എ. ഓക്കെ, ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക 1.27. ദിസ് ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ക്ലാസ് കണ്ടൈനിങ് എ. Another example. Let A1, A2, A3 be such that AA intersection AJ equal to null set. അതായത് disjoint events ആണ് നടത്തും. AA intersection AJ equal to null set for all I, j 1, 2, 3 and summation I from 1 to n AI equal to omega. Summation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൊട്ടേഷൻ ആണ്, ഈ പുസ്തകത്തിലെ മാത്രം നൊട്ടേഷൻ ആണ്, തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. നമ്മൾ സാധാരണ എന്താണ് ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ എന്താണ് ന്യൂമറിക്കൽ ഓപ്പറേഷനിൽ കാണുന്ന സമ്മേഷൻ അല്ല അത്. That is actually union. For this book only they are considering summation for union. So let us consider this is A1, this is A2, this is A3. Okay. So A1 intersection A3 is disjoint. അല്ലേ, ശരിയല്ലേ? This is A2, this is A3. So they are disjoint. Okay.
omega is subdivided with 3 mutually exclusive and exclusive. They are mutually exclusive and mutually exclusive. To determine the field contained in the class A1, A2, A3, it is sufficient to if we add the above class of the sets phi comma A1 plus A2. അതായത് ഇപ്പോൾ A1 എടുക്കുമ്പോൾ A1ൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഏതാണ്? A2 യൂണിയൻ A3 ആണ്. അപ്പോൾ A2 പ്ലസ് A3 ആഡ് ചെയ്യാം. ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുക, ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തു. ആ ക്ലാസ്സിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കുള്ള 2 മെമ്പേഴ്സാണ്. ഒന്ന് നൾ സെറ്റും രണ്ടാമത്തത് ഒമേഗ. ഇനി ഏത് ആഡ് ചെയ്യണം? ഇനി ഏതൊക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്? A1 ഉണ്ട്, A2 ഉണ്ട്, A1 ഉണ്ട്, A2 ഉണ്ട്, A3 ഉണ്ട്. ഓക്കെ. സോ A1 എടുത്ത് A1ൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഏതാണ്? ഈ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ പറയാം. That is A2 യൂണിയൻ A3. ഓക്കെ. Now A2 എടുത്താൽ A1 യൂണിയൻ A3. A3 എടുത്താൽ A1 യൂണിയൻ A2. അപ്പോൾ അത് ആഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. പിന്നെ ഏതാ വേണ്ടത്? അത്ര മതി. അപ്പോൾ അത് ഇനി ഇത്ര എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി മാറി? ഇതൊരു ഫീൽഡായി മാറും. അപ്പം ഈ മൂന്ന് സെറ്റ് അവിടെ ആഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ദിസ് ക്ലാസ് ബിക്കെയിം എ ഫീൽഡ് ബിക്കോസ് ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്താണ്? കോംപ്ലിമെൻ്റ് A2 ആണ്. അത് ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. ഇനി A1 യൂണിയൻ A3 ഇന്റർസെക്ഷൻ A2 എടുത്താൽ അത് നൾ സെറ്റ് ആണ്. അത് ഇതിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ഏത് സെറ്റ് എടുത്തിട്ട് യൂണിയൻ എടുത്താലും ഇന്റർസെക്ഷൻ എടുത്താലും ഈ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെയുണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് അണ്ടർ കോംപ്ലിമെന്റേഷൻ ആൻഡ് ഫൈനൈറ്റ് യൂണിയൻ ഓർ ഫൈനൈറ്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് അഗൈൻ എ ഫീൽഡ്. ഓക്കെ. So it is also called, it is the smallest field containing A1, A2, A3. A1, A2, A3. Now the smallest field containing C is the class is called the minimal field containing C or the field generated by E. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ സെറ്റിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് വേറെ സെറ്റുകളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ല. ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ആഡ് ചെയ്താലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്മോളസ്റ്റ് ഫീൽഡ്, അല്ലെ ഏറ്റവും മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് സെറ്റ് ഉള്ള ഫീൽഡ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മിനിമൽ ഫീൽഡ്. ദ സ്മോളസ്റ്റ് ഫീൽഡ് കാര്യം സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്? A1, A2, A3. A1, A2, A3 കണ്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന ആ 3 സെറ്റ് ഉള്ളതാണ് ആ ക്ലാസ്. എന്താണ് 3 സെറ്റ് ഉള്ളത്? അതിനെ നമുക്ക് സി എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ ആ സി കണ്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ് കണ്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് സെറ്റ് ഉള്ള ആ ഒരു ക്ലാസ്സിനെയാണ് പറയുക മിനിമൽ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ. സോ വി കൺസിഡർ ദാറ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ഓൾസോ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ. ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു റിസൾട്ട് ഇതുണ്ടല്ലേ. A കോംപ്ലിമെന്റ് B കോംപ്ലിമെന്റ് ഫൈ ഒമേഗ. ഇതിൽ B ഉണ്ട്, B കോംപ്ലിമെന്റ് ഉണ്ട്. ഇത് ഫീൽഡാണ്. A കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡാണ്. അതേസമയം A കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന മിനിമൽ ഫീൽഡ് അല്ല. മിനിമൽ ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ B കോംപ്ലിമെന്റ് ആവശ്യമില്ല. ഇക്വേഷൻ 1.29. ഓക്കെ. ഹലോ, ഞാൻ വിളിക്കാം വർഗീസ് സാറിന്. ഓക്കെ. സോ
അപ്പോൾ രണ്ട് ഫീൽഡുകൾ, ഇതൊരു ഫീൽഡാണ്, ഇതൊരു ഫീൽഡ് 1.27. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ മിനിമൽ ഫീൽഡ്? ഇത്. ഓക്കെ, so what is the intersection of 1.27 and 1.29? 1.27. Okay, so we can call the minimal field as intersection. So that is the idea. So that we'll discuss here. So ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണമാണ് കണ്ടത്, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കാണിച്ചത് മാത്രം. Let us consider arbitrary number of field. Equation 1.27 1.29 പോലെ തന്നെ വേറെയും പല ഫീൽഡുകൾ ഉണ്ടാകാം. അങ്ങനെ ആർബിട്രറി നമ്പർ ഓഫ് ഫീൽഡ്, ആർബിട്രറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൗണ്ടബിൾ ആകാം, അൺകൗണ്ടബിൾ ആകാം, അൺകൗണ്ടബിളി മെനി ഇൻഫിനിറ്റ് ആകാം. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് സി ഐ ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ഐ ഈസ് ദ ഇൻഡെക്സേഷൻ, ബി ദ ഫീൽഡ് ഇൻഡെക്സഡ് പോയിന്റ്. ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളോട്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ ഒരു 0യുടെയും 1ന്റെ ഇടയിൽ എത്ര റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും? ഇൻഫിനിറ്റി. അതെങ്ങനെയാ? അത് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും വരിക സാധ്യതയുള്ളത്? ഒരു ഉദാഹരണം പറയും. അത് കൗണ്ടബിൾ ആയിരിക്കുമോ അതോ അൺകൗണ്ടബിൾ ആയിരിക്കും? കൗണ്ടബിൾ ആയിരിക്കും, അൺകൗണ്ടബിൾ ആയിരിക്കും? കൗണ്ടബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെ, അൺകൗണ്ടബിളും അൺകൗണ്ടബിൾ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺകൗണ്ടബിൾ. വി കാനോട്ട് അസൈൻ എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ടു ദാറ്റ്. അൺകൗണ്ടബിൾ ആയിരിക്കും. ഉറപ്പാണോ? അതെ. ഉദാഹരണം പറയും. ഉദാഹരണം പറയും. Suppose നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കൺസിഡർ. So let us consider this one. This is 0 and 1. So what is a rational number? What is a rational number? ആരെങ്കിലും പറയും. P by Q form. P by Q ഫോമിൽ എഴുതാവുന്ന നമ്പേഴ്സ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 1/2 or 5/9 etc. So that is called a rational number. So what is an irrational number? P by Q form P by Q എഴുതാൻ നമ്പർ ഉദാഹരണം പറയും. ശരിയാണ്, P by Q ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റാത്ത നമ്പേഴ്സ്. ഉദാഹരണം എന്താ ഉദാഹരണം? എന്താ ഉദാഹരണം? സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ? കാണാം. അപ്പൊ എന്താ ഉദാഹരണം? എഴുതാൻ പറ്റാത്ത നമ്പേഴ്സിന് ഉദാഹരണം √2 എക്സെട്ര അല്ലേ? അങ്ങനെയുള്ള കളക്ഷനാണ്. അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും യൂണിയൻ ആയിരിക്കും ഈ റിയൽ നമ്പർ തന്നെ. സോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു റിയൽ നമ്പർ, ടു റാഷണൽ നമ്പർ, സം P by Qൻ്റെയും സം H by Sൻ്റെ ഇടയിൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? ഇറാഷണൽ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി രണ്ട് ഇറാഷണൽ നമ്പറിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു റാഷണൽ നമ്പർ എങ്കിലും ഉണ്ടാവും. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു റാഷണൽ നമ്പറെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, രണ്ട് റാഷണൽ നമ്പറിൻ്റെ ഇടയിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഇറാഷണൽ നമ്പർ ഉണ്ടാവും. രണ്ട് ഇറാഷണൽ നമ്പറിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു റാഷണൽ നമ്പറെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, റാഷണൽ നമ്പർ കൗണ്ടബിൾ ആണോ? റാഷണൽ നമ്പർ കൗണ്ടബിൾ ആണോ? റാഷണൽ നമ്പർ കൗണ്ടബിൾ ആണ്. ഇറാഷണൽ നമ്പർ
uncountably infinite. Okay. So അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എത്ര ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 0 1 ഇടയിൽ ഉണ്ടാവും? 2 പോയിന്റ് എടുത്താലും ആ 2 പോയിന്റിന്റെ ഇടയിൽ, അത് വലിപ്പം നോക്കണ്ട, വളരെ ക്ലോസ് ആണെന്നിരിക്കുക. ഈ 2 നമ്പറിന്റെ ഇടയിൽ അൺകൗണ്ടബിളി മെനി റാഷണൽ നമ്പേഴ്സും അൺകൗണ്ടബിളി മെനി ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സും ഉണ്ടാവും. മനസ്സിലായില്ലേ? അതിന്റെ ക്ലോസ്നെസ് ക്ലോസ് ടു 0 പോയാൽ, അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിന്റെ ഇടയിൽ എത്ര റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും? നമുക്ക് നമ്പർ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, ഇത് ആർക്കും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആ നമ്പർ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. നിങ്ങൾ ചെയ്യാറില്ലേ? കുറേ നമ്പർ വരുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താ പറയാറ്? കാക്കത്തുള്ള 1000 അങ്ങനെ പറയാറില്ലേ? ഒരു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിന്റെ ഇടയിൽ കാക്കത്തുള്ള 1000 നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതായത് അൺകൗണ്ടബിളി മെനി ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ 0 1 ഇടയിൽ അൺകൗണ്ടബിളി, അതായത് ഏത് 2 നമ്പറിന്റെ ഇടയിൽ അൺകൗണ്ടബിൾ മെനി സെറ്റ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സെറ്റാണ് ദിസ് ഐ, ക്യാപിറ്റൽ ഐ. അതിലൊരു മെമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ, ഉദാഹരണത്തിന് 0 1 നമ്പർ ഐ 2 അല്ലെ 1/2 ആണ് ഈ ഐ എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? സോ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എത്ര ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ? ഐ അൺകൗണ്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ എത്ര ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും? ഇനി ഐ കൗണ്ടബിൾ ആണെന്നിരിക്കും. സപ്പോസ് ഐ ഈസ് കൗണ്ടബിൾ, അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എത്ര ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും? അത്രയും ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും. മനസ്സിലായില്ലേ? സോ let Ci be the field indexed by points of a non-empty set I, which may be finite, countable or uncountable, and we take the intersection of all these sets, that is denoted as C0, the class of all sets common to all Ci. അപ്പോൾ ഞാൻ വരയ്ക്കണം, അത് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ? ഹലോ, ഇതിപ്പോൾ ഒരു സെറ്റാണ് ഇരിക്കുക, ഇത് വേറെ സെറ്റ്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ 4 1 2 3 4 സെറ്റ് എടുത്തുള്ളൂ. C1, this is C2, this is C3. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണേൽ എടുക്കട്ടെ, അൺകൗണ്ടബിളി മെനി എടുക്കാം. C4, തൽക്കാലം ഞാൻ 4 എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. So what is the intersection? ഇതാണ് intersection വരിക. Okay, that is the intersection region. Okay, so that is denoted as intersection I belongs to capital Ci. Moreover, നമുക്കറിയാം ഒരു ഫീൽഡ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഇത് Ci എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ that automatically contains phi and omega. So that means intersection എല്ലാ സെറ്റിലും ഉള്ളതാണ് ഇന്റർസെക്ഷനിൽ വരിക. അപ്പോൾ എല്ലാ സെറ്റിലും ഫൈ ഒമേഗ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഫൈയും ഒമേഗ ഇന്റർസെക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ എഴുതാം. So first information is phi comma omega belongs to, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം, സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇല്ലല്ലോ ഇതിൽ. നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്തോ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുന്നുണ്ട്. സ്ക്രിപ്റ്റ് എ. Then what is script A?
സ്ക്രിപ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ, ഞാൻ സിക്ക് പകരമാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുന്നത് കേട്ടോ, സി അതില്ലാത്തതുകൊണ്ട്. സ്ക്രിപ്റ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് I belongs to capital I, script A suffix I. Okay. Now if A belongs to script A, ഇതൊരു റിസൾട്ടാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? ഫൈയും ഒമേഗ ഇന്റർസെക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും. Now A belongs to script A ആയിരിക്കും. That means ഇന്റർസെക്ഷൻ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഈ ഫിഗറിൽ ഈ കളർഡ് റീജിയണിൽ പോയിന്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കാം, ഈ ഒരു പോയിന്റ്, ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഈ ഇന്റർസെക്ഷൻ റീജിയനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയാൽ എല്ലാ സെറ്റിലും ആ പോയിന്റ് ഉണ്ട്, ശരിയല്ലേ? So we can say that A belongs to script AI. ഓരോന്നിലുണ്ട് for every so A belongs to script AI ആണെങ്കിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് AI ഓരോന്നും എന്താണ്? ഫീൽഡ്, അല്ലേ? സോ നെക്സ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ, A belongs to script for every A and A is a field. So that implies field ആണ് ഈ പ്രത്യേകത എന്താണ്? Automatically if an element belongs to that field, then that's complement also belongs to that's complement. അതെന്താണ്? Also belongs to that set. Okay. For every A. For every A belongs to script A, so that അതിൻ്റെ ഇന്റർസെക്ഷനിലും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്ലൂ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ സെറ്റിലും ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇന്റർസെക്ഷൻ, അത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ AI കോംപ്ലിമെന്റിലും എല്ലാ A കോംപ്ലിമെന്റ് എല്ലാ ASയിലുള്ളതുകൊണ്ട് then that implies A complement belongs to complement. So we can say that if A belongs to C naught, then A complement belongs to C naught. That means C naught is closed under complementation. That is idea. Now we take finite intersection or finite union. Okay. For that, if AK belongs to C naught, so what is C naught actually? C naught is this one. This is C naught. ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയില്ല, ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.
A naught എന്ന് എഴുതാം. So ഇവിടെ A naught എന്ന് എഴുതാം. Now we take this idea. If AK comma above for k equal to AK belongs to intersection ആണെങ്കിൽ then AK belongs to ഒരിക്കൽ AK belongs to intersection ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം AK belongs to AI belongs to script A. Intersection ഉണ്ടെങ്കിൽ script A ഉണ്ടാവും. Comma I equal to 1, 2, etc. ഇത് K ആണ് കേട്ടോ. K I അല്ല K equal to 1, 2, 3. So A1 A2 etc. AK belongs to AI. Since AI is നമുക്കറിയാം script AI is the field. Field ആയതുകൊണ്ട് that is closed under finite intersection or finite union. So that implies K from 1 to n AK belongs to script AI. A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീൽഡ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് comma I equal to I equal to I belongs to capital A, arbitrary set. Now we take the intersection. Okay, or നമ്മളിവിടെ intersection എടുത്ത് ഒരു യൂണിയൻ എടുത്താലും മതി. പുസ്തകത്തിൽ intersection എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തെടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. So we have union K from 1 to n, AK belongs to A for I equal to 1, 2, 3. So we can take അപ്പോൾ ഈ A എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ എന്തുണ്ട്? A എന്നുള്ള സെറ്റിൽ എന്തുണ്ട്? യൂണിയൻ AK ഉണ്ട്. സ്ക്രിപ്റ്റ് A എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ യൂണിയൻ AK ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇനി ഫോർ എവരി I എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതിൻ്റെ ഇന്റർസെക്ഷൻ ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞാൽ മതി. So belongs to belongs to I ഇന്റർസെക്ഷൻ എയിലുണ്ട്. ഏത്? ഈ യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ A1 A2 etc. AK സോറി AK, that means A1 A2 etc. AN belongs to script AI യിലാണെങ്കിൽ, since script AI is a field, union is also member of script AI, so that for I equal to 1, 2, 3 etc. Or I belongs to script AI, so that union will be member of intersection of script AI, I going from I in the intercept capital I. So that we can say that this one is a intersection of arbitrary set is a field. Intersection of arbitrary number of field is a field. Okay, so that is the idea. Okay.
Okay, we can leave all these informations. You can read. ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്ലിയർ അല്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇതാണ് ഒരു ഫീൽഡ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ഫൈനൈറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ഫീൽഡ് ഈസ് എ ഫീൽഡ്. അപ്പോൾ ഇൻ്റർസെക്ഷനിൽ നിന്ന് എ എടുത്താൽ ഇൻ്റർസെക്ഷനിൽ തന്നെ നമുക്ക് എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റി. A1 A2 A n എടുത്താൽ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ A1 A2 A n എടുത്താൽ അതാണ് AK. ആ ഇൻ്റർസെക്ഷനിൽ A1 A2 AKയുടെ കൗണ്ടബിൾ യൂണിയൻ ഓർ കൗണ്ടബിൾ ഇൻ്റർസെക്ഷനും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റി. സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് arbitrary number of field is also a field. അപ്പോൾ ഞാനത് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചിത്രം കൂടി വരയ്ക്കാം. ഇത് ആ ചിത്രത്തിലുള്ള പോലെയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇതൊരു ഫീൽഡ് എടുത്തു, ഇവിടെ വേറെ ഫീൽഡ് എടുത്തു, ഇവിടെ വേറെ ഫീൽഡ് എടുത്തു. ഈ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് എ എടുത്തപ്പോൾ എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഇതിലുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് തന്നെ A1 A2 എക്സെട്ര അതിൻ്റെ യൂണിയൻ ഐയും ഇതിലുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. അപ്പോൾ ഈ റീജിയൻ ഏതാണ്? ഈ റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് 3 ഫീൽഡുകളുടെ, ആ 3 ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തത്? ടെക്സ്റ്റിൽ C1 C2 C3. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ വരച്ചത് മാത്രം. അതായത് ആർബിട്രറി നമ്പർ ഓഫ് ഫീൽഡ് എടുക്കും, അതിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പാർട്ട് എടുക്കും. അവിടെ എ ഉണ്ടെങ്കിൽ എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പാർട്ട് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. A1 A2 AN, ദാറ്റ് ഈസ് AK എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് ഈ ഇൻ്റർസെക്ഷനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദ യൂണിയൻ ഓഫ് എ ഈസ് ഓൾസോ ഇസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് ദിസ് യെല്ലോ റീജിയൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ഫീൽഡ് റീജിയൻ, അതിലുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഒരു മെമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൗണ്ടബിൾ ഫൈനൈറ്റ് യൂണിയൻ, അത് ഫീൽഡിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പാർട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് എ ഫീൽഡ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ പ്ലസ് കൊടുത്തോണ്ട് നിങ്ങൾ അത് പ്ലസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഡിസ്ജോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു യൂണിയന് പകരം. ദാറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി യൂണിയൻ. സോ ദ ജനറലൈസേഷൻ നമ്മൾ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന് വരെ n എടുത്തുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ വായിക്കുക, മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക, വായിക്കുക കേട്ടോ. എൻ്റെ ജനറലൈസേഷനാണ്. ഓക്കെ, ഇതൊരു ഉദാഹരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്ലാസ് A, B അതെടുത്തു. അതാണ് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ക്ലാസ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപയോഗിച്ച് വി ഹാവ് പ്രിപ്പയർഡ് വൺ ഫീൽഡ് ദാറ്റ് ഈസ് phi omega A complement B complement. This is a field. C1 is a field. Again we have added 4 more sets, that is C1 ന്റെ കൂടെ AB A intersection B, A intersection B colon, A colon intersection B, A colon intersection B colon ആഡ് ചെയ്തു. വീണ്ടും അപ്പോൾ C2 കിട്ടി. വീണ്ടും C2 ന്റെ കൂടെ ഇവിടെ കാണുന്ന AB പ്ലസ് A കോംപ്ലിമെന്റ് B കോംപ്ലിമെന്റ് B കോംപ്ലിമെന്റ് പ്ലസ് A കോംപ്ലിമെന്റ് B എക്സെട്ര എന്നുള്ള സെറ്റ് ആഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വലിയ സെറ്റ് കിട്ടി, C3 കിട്ടി. ഓക്കെ, നീണ്ടതാണ്. സോ C3 okay. Okay, C3 is the smallest field containing
കണ്ടെയ്നിങ് എ ബി. അത് പറയാൻ പറ്റില്ല. സ്മോളസ്റ്റ് ഫീൽഡ് കണ്ടെയ്നിങ് എ ബി. The minimal field containing the partition AB, B complement, A complement, B complement. എന്തായാലും മിനിമൽ ഫീൽഡ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് മിനിമൽ ഫീൽഡ് സ്മോളസ്റ്റ് ഫീൽഡ്. ദാ മിനിമൽ ഫീൽഡ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് minimal field. Consider an arbitrary class C of sets. The smallest field containing C is called minimal field, or the field generated by C. Field generated by C. മനസ്സിലായി? അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു സി എടുത്തു. ആ സിയിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് സെറ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. മനസ്സിലായി? സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതുണ്ട്, ഒരു ബിഗർ സെറ്റ് ആക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് സെറ്റ് ഈസ് ദ മിനിമൽ ഫീൽഡ് കണ്ടെയ്നിങ് സി. മിനിമൽ ഫീൽഡ് കണ്ടെയ്നിങ് സി. ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, ഇഫ് എ ഫീൽഡ് കണ്ടെയ്ൻസ് എ, ഇറ്റ് ഹാസ് ടു കണ്ടെയ്ൻ എ കോംപ്ലിമെന്റ് and hence that contains class A complement, phi complement. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ എ ഉള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ സ്മോളസ്റ്റ് ഫീൽഡ്. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ, നമ്മുടെ കേസിൽ എ മാത്രമല്ല, എയും ഉണ്ട് ബിയും ഉണ്ട്. എയും ബിയും ഉള്ള ഫീൽഡിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള ഒരു ക്ലാസ്. ആ ക്ലാസ് ഇവിടെ C3 ആണ്. അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. എയും ബിയും എടുത്ത എ യൂണിയൻ ബി, അതായത് എ പ്ലസ് ബി. C2 C3യിലുള്ളതുകൊണ്ട് എ പ്ലസ് ബി എന്നുള്ളത് എവിടെ വരും? എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വരിക? എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇതാണ് വരിക. ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ എ ബി കോംപ്ലിമെന്റ്, എ കോംപ്ലിമെന്റ് ബി. ഇത് ലാസ്റ്റത്തെ എ കോംപ്ലിമെന്റ് എ പ്ലസ് ബി. എ ബി വരും, എ കോംപ്ലിമെന്റ് ബി വരും, എ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് വരും. അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ടോ നോക്കിയതില്ല? അതുണ്ട്. ഈ സാധനം മൂന്നാമത്തെ ഞാൻ വരയ്ക്കാം. ഇത് 3 ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. ഇത് എ, ഇത് ബി. പ്ലസ് ഇത്. അപ്പൊ ഈ പാർട്ട് ഏതാണ്? എ ബി. പാർട്ട് ഏതാണ്? എയിലുള്ളത് ബിയിലില്ലാതെ എ ബി കോംപ്ലിമെന്റ്. ഈ പാർട്ട് ഏതാണ്? എ കോംപ്ലിമെന്റും ബിയും. ഓക്കെ. സോ വാട്ട് ഈസ് എ പ്ലസ് ബി? എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വരിക? എയും ബിയും കൂടി ചേർന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് പ്ലസ് എ ബി പ്ലസ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് ബി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ടോ നോക്കിയില്ലേ? ഉണ്ട്. ഉണ്ടല്ലേ? അത് ഈ മൂന്നാമത്തെ അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റാണ്. അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എ ബി കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ഫൈയും ഒമേഗ എടുത്തു. ആ ഫൈയും ഒമേഗയും ഉള്ള എയും ബിയും ഉള്ള, പിന്നെ ഫൈയും ഒമേഗയും എയും ബിയും അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെന്റ്, അതിൻ്റെ ഇന്റർസെക്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന മറ്റു സെറ്റുകൾ. മനസ്സിലായില്ലേ? അതാണ് ഈ പറയുന്ന അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെന്റ്. എയുടെയും ബിയുടെയും കോംപ്ലിമെന്റ് എടുത്താണ് ഈ സെറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ എയുടെയും ബിയുടെയും ഇന്റർസെക്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ എയുടെയും ബി കോംപ്ലിമെന്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ, എ കോംപ്ലിമെന്റിന്റെയും ബിയുടെയും
എ കോംപ്ലിമെന്റ് ബി അതിന്റെ ഇന്റർസെക്ഷൻ ആണ് C2. പക്ഷെ അവ തമ്മിൽ വീണ്ടും ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ യൂണിയൻ എടുത്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് C3. അപ്പൊ C3 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ C3 ഏതെടുത്താലും, ഏത് 2 സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 3 4 സെറ്റ് ഏതെടുത്താലും അതിന്റെ യൂണിയൻ അതിന്റെ ഇന്റർസെക്ഷൻ ഈ C3 തന്നെ ഉണ്ടാവും. സോ C3 ഈസ് ദ, പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ C3 ക്യാൻ ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് field containing C. C3 is the smallest field containing 3. Okay. So അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഒരു സെറ്റിൻ്റെ കാര്യം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം AB എടുത്തു, AB-യിലേക്ക് 5 ഒമേഗ ആഡ് ചെയ്തു, അതുപോലെ തന്നെ A കോംപ്ലിമെന്റ് B കോംപ്ലിമെന്റ് ആഡ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം അത് പോരാഞ്ഞിട്ട് C1-ലുള്ള 2 സെറ്റുകളുടെ ഇന്റർസെക്ഷനും 2 സെറ്റുകളുടെ യൂണിയനും എടുത്തു. അതാണ് ഈ C2-ൽ കാണുന്നത്. ഇനി C2-ലുള്ള സെറ്റുകളുടെ ഇന്റർസെക്ഷനുകളും യൂണിയനുകളും എടുത്തു. അതാണ് C3-ൽ കാണുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഈ C3-ലുള്ള യൂണിയനുകളും ഇന്റർസെക്ഷൻ സെറ്റുകളുടെ യൂണിയനുകളും ഇന്റർസെക്ഷനും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ തന്നെ ഏതെങ്കിലും മെമ്പർ ആയിരിക്കും വരിക. അത് ചെയ്ത് നോക്കിയാലും മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ഇതിലുള്ള ഇതിന്റെ യൂണിയനും ഇന്റർസെക്ഷനും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലുള്ള മെമ്പറുകൾ തന്നെയാണ് വരിക. ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് അതുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഇന്നത്തെ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ഏതാണെന്നാണ് നോക്കാം. AB പ്ലസ് A കോംപ്ലിമെന്റ് B കോംപ്ലിമെന്റ്, AB പ്ലസ് A കോംപ്ലിമെന്റ് B കോംപ്ലിമെന്റ്, അതാണ് നമ്മൾ ഒരെണ്ണം എടുത്തു C3-യിൽ നിന്ന്. എന്നിട്ട് ആഡ് ചെയ്തു, വേറെ ഒരെണ്ണമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തു, അല്ല യൂണിയൻ എടുത്തു. ആഡ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് യൂണിയൻ. ഏതാണ് അടുത്തത്? AB കോംപ്ലിമെന്റ് പ്ലസ് A കോംപ്ലിമെന്റ് B, AB കോംപ്ലിമെന്റ് A B കോംപ്ലിമെന്റ് കോംപ്ലിമെന്റ് അല്ലേ? യെസ്. ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? അതായത് യൂണിയൻ എടുത്ത് എന്താ കിട്ടുന്നത്? എന്താ കിട്ടുക? AB വരും, പിന്നെ എല്ലാം വന്നു അല്ലേ? AB വന്നു, AB കോംപ്ലിമെന്റ് വന്നു, ശരിക്കും ഒമേഗയാണ് വന്നത്. ഇൻസെർട്ട് ഒമേഗ, അത് ഈ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് എടുക്കാം. AB എടുത്തു, പിന്നെ ഏതാണ് എടുത്തത്? A കോംപ്ലിമെന്റ് B കോംപ്ലിമെന്റ്, എയിലും A കോംപ്ലിമെന്റും B കോംപ്ലിമെന്റും ഇല്ലാത്തത്. പിന്നെ ഏതാ എടുത്തത്? A B കോംപ്ലിമെന്റ്, ഇതെടുത്തു. ലാസ്റ്റ് എടുത്തത് A കോംപ്ലിമെന്റ് B. അപ്പോൾ അത് ഒമേഗ കിട്ടി, ഫുള്ള് കിട്ടി. അപ്പോൾ എല്ലാം അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാം കിട്ടണം നിർബന്ധം, എല്ലാം ഒമേഗ ആവണമെന്നില്ല. ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തത് യാദൃശ്ചികമായിട്ട് അങ്ങനെ കിട്ടിയത്. സോ ഒമേഗ ഈസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് C3. ബിക്കോസ് C3-ൽ C2 ഉണ്ട്, C2-ൽ C1 ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒമേഗ ഈസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് C3. ഓക്കെ, സോ ലൈക്ക്വൈസ് വി ക്യാൻ കൺസിഡർ ഓൾ ഇന്റർസെക്ഷൻ ആൻഡ് ഓൾ യൂണിയൻ ഓഫ് ദ സെറ്റ്സ് ഇൻ ദ സെറ്റ് C3, ആൻഡ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് the all intersection and all unions and all complementations are member of this C3. Okay, that means C3 is the minimal class or smallest field containing C. A comma B or C contain in the smallest field, right? So let us stop here.